परम सत्कारयोग स्टेज ते विराजमान सरदार जगमोहन सिंह जी टोनी साहब, एडवोकेट सिमरनजीत सिंह जी, जथेदार सरजीत सिंह जी तलवंडी, जथेदार दलजीत सिंह जी दौदर, माता चरणदीप कौर जी ते पंडाल दे विच सज बैठे माता साहब देवक दी कौम दे वारसो, बुलाओ फतेह करो रचना पवित्र, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं ट्रीटी ऑफ लाहौर दी प्रबंधक कमेटी का कोटन कोट धन्नवाद करदा हाँ, जिन्हां ने महाराजा दलीप सिंह जी के सैमीनार नूं इस जगह नूं चुनिया ते मैं उन्हां दा कोटन कोट धन्नवाद करदा हाँ। इस जगह बारे मैं आप जी नूं दस देवां कि सब तो पहला ये अंग्रेज़ां दा एडवांस असला सप्लाई डिपो सी। उस तो बाद ये नहरी विभाग नूं दिता गया ते फिर इत्थे जिला अदालत लगती रही। लुधियाने दा सैशन जज इत्थे कचहरी लाया करदा सी। उस तो बाद आज़ादी तो बाद ये सिंचाई विभाग नूं दिता गया। जदों श्री हरमंदर साहब ते अटैक होया तां इहनूं BSF दी छाउणी बना दिता गया। फिर खाड़कूवाद का समा आया तो यह पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई। आले दुआले जंगली जंगल सी, वीरान कोठी सी। पुलिस ने बहुती सिख नौजवान मुंडे लिया के नजायज़ तौर पर शहीद किए। उस तो बाद ये नशेड़ियां का अड्डा बनी रही। 2011 दे विच साबका मुख मंत्री पंजाब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बसियां संगत दर्शन करन आए सी। जदों उन्होंने इत्थों के इतिहास बारे इस जगह बारे दस्या गया तो उन्होंने इसकी मुरम्मत का ठेका इंटैक नूं दिता। इत्थे तुहानूं दस देवां कि महाराजा दलीप सिंह नूं 31 दसंबर 1849 नूं इत्थे कैद रखा गया, एक रात, सिर्फ एक रात लई। उस तो बाद महाराजा दलीप सिंह नूं यूपी दे विच फतेहगढ़ लै गए। 15 साल की उम्र दे विच जदों महाराजा दलीप सिंह उत्थे ईसाई बन गए, फिर उन्होंने इंग्लैंड लै गए। मुड़ के उन्होंने पंजाब की धरती ते आउण नहीं दिता गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे सैमीनार विच शामिल साध संगत फतेह प्रवान करना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम शुरू करन तो पहले मैं माता चरणजीत कौर होना नूं बेनती करांगा कि सैमीनार दे विच आए हुए सारे वक्-वक् भागां तो जिहड़े भी इत्थे मेहमान आए ने उन्हां दा स्वागत करन। सत्कारयोग पंडाल विच बैठी हुई गुरु रूप सारी संगत जी गुरु साहब दी बख्शी हुई फतेह नाल फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इत्थे महाराजा दलीप सिंह जी नाल जो विश्वासघात होया असी उस दे संबंध विच अते जो साडे तो सिख राज धोखे नाल खोया गया उस दे लई असी अज सारे इत्थे इकट्ठे होए हां। जिहड़े इत्थे समुची सारी संगत आई है, संगत दे रूप विच सारे मेहमान उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते ये देखो असी गल जिथों शुरू करनी है, असी आपदे पंजाब तो शुरू करनी है। असी एक राजे हाँ ते राजे रहांगे। महाराजा दलीप सिंह दा सपुत्र माता जिंदा कौर जी, महाराणी जिंद कौर जी, उन्हां दा सपुत्र दलीप सिंह जदों असी लाहौर नूं जित लैंदे आ तां दलीप सिंह उदों 5 साल दा सीगा। महाराजा जिहड़े अपने हैगे वो नहीं रहिंदे ते महाराणी जिंदा नूं इह विश्वास दवाया जांदा है भी जदों दलीप सिंह राज भाग सामभण दे योग हो जाएगा तो असीं तुहानूं राज भाग वापस दे दांगे।
ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਸਮਝ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਗ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਮਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕੇਸ, ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਲੀਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, 22 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਆ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਉਧਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਗੀ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ, ਸਕੂਨਮਈ, ਚੈਨਮਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਭਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੀਅਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ 12-17 ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਟੀ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੂਏ ਦੇ ਝੂਠਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਈ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਾੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸ ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੜਪ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੁੰਝ ਚਾਚਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਾਹ ਬੂਸ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਧੋਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਵਰਗ ਲੋਕ
ਜਿੱਦਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਗੂਠ ਦਈਏ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਿਓ ਬਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦਲੀਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲੀਪ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਪਤੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਚ, ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਚ, ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ TTO ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, TTO ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਕੂਕਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕਿਸੋ ਕੂਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੂਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਊਮਨ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਔਰੰਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲਈ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-42 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਕੈਂਠਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਕੈਂਠੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੇਗੀ, ਅੱਜ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 2 ml ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। 2 ml ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਲੀ ਨੁਕਤਾਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ? ਬੌੜੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਪਰਾਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੈਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਵਾਂ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਸੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਆ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੁਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਹੱਥ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਝਾੜੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਗਾ, ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ 8 ਮਾਰਚ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਲਓ, 4 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹ ਖਿੱਚਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, UN ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਆਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੇਤਨਤ ਤੇ ਚਕੰਨੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਧ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਚੇਤਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਓਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਿਹਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੌਬਿੰਗ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸ਼ਾਇਦ 6-7 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਾ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਨਾਥ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਰਨੈਲ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਰਨੈਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਣਖੀਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਆਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1846 ਦੀ ਜੋ ਸੰਧੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਨਾੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਾੜੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ 1 ਹੀ ਬੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 9 ਮਾਰਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂ ਕਦੇ 9 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀੜੇ ਲੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ, ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਣ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੁਥਰਤ ਘਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਊਗੀ ਚਲਾਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਫੜਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ, ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਅੱਜ 180 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਡਲਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਬਿਟਰੇਲ ਵਿਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 1838 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਸੀਆਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਟਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ 17,000 ਏਕੜ ਦੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਕਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਬਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਸੀ 17,000 ਏਕੜ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਸਟਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਐਸੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 180 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1935-36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, P ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ, A ਫਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, S ਫਾਰ ਸਿੰਧ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਟੋਟਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਿਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ DC ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ IB ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 17,000 ਏਕੜ ਦੀ ਅਸਟੇਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ UN, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਰੇਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਫੋਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਨਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1849 ਚ ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੱਕ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। 97 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕਨਿੰਗ ਸੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ 5000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ICS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। 1962 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 1 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग भाई अवतार सिंह खंडे दे माता जी, कौम दे आगू अते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सर सिमरनजीत सिंह मान, पैरोवाल ट्रीटी नू संगती रूप विच दुनिया दे अगे उजागर करन दे लई उपराला करदे वीर सिमरनजीत सिंह एडवोकेट ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ's ਡਾਟਰਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਾ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਡਬਲ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 19 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਆਏ, ਹਨੇਰੀ ਆਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਈ, ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਰੀਕ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਦੇਂ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਦੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਫੋਰਡ ਵਿੱਚ 18,000 ਏਕੜ 20,000 ਏਕੜ, ਵਕਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70-100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਆਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਬੰਗਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8,000 ਏਕੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2,000 ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਾਖਾਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਸਾਖਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਾਊਂ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੱਥੇ ਬਣਾਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਲੁਕਵੇਂ ਤੇ ਓਪਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 180 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੜ ਸਕਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਖੜਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 165 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਰਸ ਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਸੀਗਾ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਕਿਰਮਾਨਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਬਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਈਵਨ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ,
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਉਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲਨ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ MP, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ
ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਯੋਧਿਆ ਦਾ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਾਹਦੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੈਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੈਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜੀਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵਲਾਇਤ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਏਡਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਏਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਓ। ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਹੈ।
ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ 1984 ਚ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੈਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਲੈਤ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਪ, ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਆਲੂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਵਾਹਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਰੁਲਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਡੇ ਜਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਘੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 150 ਬੱਚੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਸ ਪਾਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਟਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਦੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 60 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੇ ਜਾਪਾਨੀ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਸ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ,
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ। ਡੋਇਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਰॉ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਗੋਇਲ ਹੈ ਨਾ? ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਨੀਅਮ। ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਰੂਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰॉ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੜ ਮਾਰਤਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰॉ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਡੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰॉ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੋ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਬੀਬੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ
ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ ਦੇਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੋੜੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਜ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਹਿਤਾ कि सिखों का बेगमपुरा खालिस्तान होगा। इन गरीब सिखों को दूर पातशाही 10वें पातशाह ने कहता। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बेगमपुरा कहता लिखता, ते आपां हुण झाड़ू को फड़ लैंदे हैं, कदे कांग्रेस दे मगर भज जांदे हैं, कदे बीजेपी दे मगर भज जांदे हैं। फिर आपां कित्थे जावांगे? गल्लां तां आपां कर लैंदे हैं इत्थे कि सानू राज भाग चाहिए, पर आपां तैयार है राज भाग दे। ये तुसी देखना जिन्ना चेर असी अपनियां बीबियां नू, अपने ग्रंथियां नू, अपने मास्टरां नू नाल नहीं लेंदे, उन्ना चेर साडा इनकलाब अगे नहीं चल सकदा। सो तुसी सारे ग्रंथियां नू इकट्ठा करो, बीबियां नू इकट्ठा करो, मास्टरां नू इकट्ठा करो, जिहदे नाल साडा इनकलाब खालिस्तान दा अगे लेके जा सकन। सो ये सारियां चीज़ां सीगियां जिहड़ियां मैं अज करनियां सीगियां। ते जिथे प्रोफैसर साहब ने दस्सिया साडियां जमीनां पईयां पाकिस्तान दे विच, इत्थे उत्थे बांग्लादेश दे विच जिहड़ी डाखा दी यूनिवर्सिटी है, उत्थे भी साडियां जमीनां बहुत ने, पर उधरले पासे साडी STPC का ध्यान नहीं गया क्यों करके 14 साल तो STPC दे इलैक्शन नहीं होए ते कोई अकलमंद बंदा उत्थे गया ही नहीं। सो जिन्ना चिर आपां जोर नहीं पाउंदे कि साडी हिंदुस्तान ने जमहूरीयत खोली है, उन्ना चिर जे साडे इलैक्शन ही ना होणगे फिर असीं गैर जमहूरीयत बंदे घुमावांगे, जिहड़ा कि इंटरनेशनल पद्धर दे उत्ते एक बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है कि ये जमहूरीयत पसंद लोग नहीं है। सो ये सारियां चीज़ां
ਅੱਜ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।